Welcome childrens. Today I am going to discuss the same standard 11th standard biobotany, diversity of living world, second chapter plant kingdom. So already in your previous two videos we are discussing classification of plants, introduction of plants and classification of plant A, and also explain to you about the life cycle patterns in plants. Okay, so now we are going to discuss life cycle patterns in plants. I explained to you very detailedly. There are the three types of what is the definitions of life cycle pattern, already I explained to you. What are the types of life cycle patterns? There are the three types of life cycle patterns that takes place in plant kingdom, that means plant A. They are haplontic life cycle, diplontic life cycle and haplotypendic life cycle. அதாவது haplontic life cycle, haploid sets na single n அப்படினு சொல்லலாம், diplontic life cycle na 2n அப்படினு சொல்லலாம், which is a dominant phases and which is a dominant phase or independent phase அப்படின்றது நம்ம we are discussing in this video. And haplotypendic life cycle, haplotypendic life cycle இதுனா மூணு டெஃபினிஷன் பார்க்குறோம். இங்கே நான் மூணு சைக்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். This is represented as a haplontic life cycle and the second circle represented as a diplontic life cycle and third life cycle represented as a haplotypendic phases. It is common in bryophytes and pteridophytes. Okay, okay. Let us go to discuss haplontic life cycle in detail. So what is haplontic life cycle? Which is a dominant phase in this life cycle. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், மேலே ஜைகோட் போட்டிருக்கேன். ஜைகோட்டு, the zygote undergoes meiosis and produces spore. Zygote is an haplontic conditions. Sorry, diplontic condition. That means 2n இல்லையா? சரி பார்க்கலாம். The gametophytic phase is dominant, photosynthetic and independent அப்படின்னு சொல்லுவோம். Gametophytic phase is dominant, இதால gametophytic phase. இது வந்து sporophytic phase இல்லையா? So after the completions, the sporophytic undergoes meiosis and produces spores. The spores are directly produce gametophyte அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது gametophytic phase is dominant. கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். There is no way. You have to understand this content. Okay, thank you. So the gametophytic phase is dominant, photosynthetic and independent. Yes, sporophytic phase is represented by the zygote. இப்போ இங்கே sporophytic phase வந்து என்னவா மாற்றம் பெற்றிருக்குனாக்கா ஜைகோட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ the zygote undergoes meiosis and produces spore அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்வக்ஸு, ஸ்பைரோஹேரா லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதுங்களா? இப்போ ஹாப்ளோனிக் லைஃப் சைக்கிளில் நமக்கு முக்கியமாக எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க. 1 மார்க்கில் அது முக்கியமான ஒரு டெஃபினிஷன் கேட்கும்போது 1 மார்க்கு செப்பரேட்டாக they will allot 1 mark to that. Okay, so the gametophytic phase is dominant, photosynthetic and independent. Okay, so yes, the sporophytic phase is represented by the zygote. அப்போ இங்கே இந்த sporophytic phase வந்து என்ன ரெப்ரசென்ட் ஆகுதுன்னா zygote ரெப்ரசென்ட். இந்த zygote வந்து மியாசிஸ் அண்டர்கோஸ் பண்ணும்போது ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது மூலம் கேமெட்ஸு, இது இந்த ஹேப்ளாய்டு செட்ஸ் வந்து டிப்ளாய்டு செட்ஸாக மாறும். ஐ மீன் டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டாக மாறும் என்ன. ஸோ தீஸ் கேமெட்டோஃபைட்ஸ் அண்டர்கோஸ் த கேமிட்டோஜெனிசிஸ், கேமெட் ஃபியூஷன் நடக்கும்போது ஒரு சின்கேமி, அந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் ஆர் கால்டு சின்கேமின்னு சொல்லுது. ரெண்டு கேமெட்ஸ் ஒன்றா தான் சின்கேமி. தீஸ் ரெப்ரசென்ட் கோ டு zygote. அதுதான் வித்தியிலே வந்து இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செல் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் zygote வந்து உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறோம். புரியுதுங்களா? zygote undergoes meiosis, produce spore. This is a first cell of gametophytic generation சொல்லுது, sporophytic. இது haploid, zygote and diploid. These gametes are involved in the gametogenesis. Other gametogenesis is syngamy, fusion of gametes. The syngamy and finally it produces zygote. Understand? Okay, next diplontic life cycle. Here the sporotic phase, that is 2n, is dominant, photosynthetic and independent. இல்லையா? இங்கே என்ன சொல்கிறோம், ஹாப்ளோனிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் gametophytic phase is a dominant, but in diplontic cycle sporophytic phase is a dominant. Okay, sporophytic phase is a dominant, photosynthetic and independent. The gamete fuse to form zygote. அப்போ இங்கே வந்து gamete fuse ஆகுது, gamete வந்து fuse ஆகிட்டு டு எதை உருவாக்குனா zygote உருவாது, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் உருவாக்குது, zygote உருவாது, which develop the sporophyte. அந்த கேமெட் வந்து sporophyte, அதுதான் வந்து ஸ்போரோஃபைட்டை வந்து உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ நம்ம மரம் இருக்குது, மரம் பூ வருது, காய் வருது,
மறுபடியும் அந்த காய் வந்து சீட்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா, அந்த சீட்ஸ் மறுபடியும் நமக்கு என்ன கொடுக்குது, இட்ஸ் கிவிங் ஏ சிங்கிள் என்டிட்டி, தட் மீன்ஸ் ஸ்மால் எம்ப்ரியோன்னு சொல்கிறது. இதே அதான் அந்த புரோட்டோடம், அதாவது சின்ன செடியை கொடுக்குது, அந்த செடி தான் மறுபடியும் மரம் வரும். த சேம் ப்ராசஸ் ஆர் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஹியர். அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், ஸ்போரோஃபைட். இங்கே வந்து ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டாமினன்ட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம், கேமெட்டோஃபைட்னு சொன்னோம். இது கேமெட்டோஃபைட், இங்கே வந்து ஸ்போரோஃபைட், இது டாமினன்ட் ஃபேஸ். அப்போ ஸ்போரோஃபைட்ன்றது 2n டிப்ளோண்டிக் ஃபேஸில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமெட்டோஜெனிசிஸ் இன்வால்மெண்ட் ஆகாது, மியாசிஸ் உட்படுது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கேமெட்ஸ் போடுது, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகுது. அது சின்கேமிட்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸு. அப்புறம் வந்து இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஜைகோட் கிடைக்குது. ஜைகோட்டு முளைத்து அது ஜைகோட்டு அண்டர்கோஸ் டு ஸ்போரோஃபைட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. இதுதான். ஸோ த ஃபோரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் 2n இஸ் டாமினன்ட், photosynthetic and independent. Understand? Okay. The gamete fuse to form a zygote. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, கேமெட் வந்து இணைந்து ஒரு ஜைகோட் உருவாகுது, which develops sporophyte. எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஃபியூக்கஸு, ஜிம்னோஸ்போமு, ஆன்ஜியோஸ்போமி, லைக் தட் அப்படின்னு சொல்கிறது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. The third one, haplodependent phase. Haplodependent phase அப்படின்னா என்ன சார்? ஸோ this life cycle is found in bryophytes and pteridophytes. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த வகையான லைஃப் சைக்கிள் வந்து ஏதாவது pteridophyte bryophytes தான் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ this life cycle is found in bryophytes and pteridophytes, which is intermediate between haplodic and diplodic typesன்னு சொல்கிறது. ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய ரெண்டுமே சேம். இது வந்து ஹேப்ளோண்டிக்கு, இது டிப்ளோண்டிக்கு. இந்த ரெண்டு சைக்கிளும் சேர்ந்து ஒரே இதில் தான் ஹேப்ளோடிபெண்டிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறது. புரியுதுங்களா? போட்டு குழப்பெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரே கன்ஃபியூஸ், என்னடா சார் இதை வந்து ஹேப்ளோண்டிக் டிப்ளோண்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது. தேர் இஸ் நோ த கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஜஸ்ட் அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் மினிட்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு விதை போடுறோம், நம்ம விதை போட்டோன்னே என்ன வருது, செடி வருதா? ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு விதை போடுறோம், செடி வருது, செடியிலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் வருது, காய் வருது. விதை எங்கேருந்து வருது? செடியில். விதை மரமாகுது, மரம் ஃப்ளவர்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு, சீட்ஸு மறுபடியும் என்ன சிங்கிள் செடி. அதான் இந்த ப்ராசஸ். இப்போ நிறைய வெஜிடேட்டிவ் ப்ராசஸ், நம்ம வெஜிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம், உடலின பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ டைரெக்டாக கெமெட்டோபிக் ஜென்ரேஷனை ஸ்போரோபெடிக் ஜென்ரேஷனை கொடுக்கும். அப்போ ஒரு செடி, முருங்கை மரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விதையை வச்சு போடுறதில்ல யாரும். சுகர் கேனு, தெஸ்பிசியா பப்புல்யா, பூவரச மரம், அண்டு முரிங்கா டிண்டோரியா, இண்டிகா, அதாவது முருங்கை மரம் எல்லாம் நம்ம வந்து விதை போட்டு வளர்க்குறோம் இல்லை, கட்டிங் பண்ணுறோம். ஸ்டெம் கட்டிங் ப்ராசஸ். அப்போ கட் பண்ணுறோம், அது எடுத்துக்கோம். அப்போ அதான் கட்டிங்கை வைக்கிறோம், கட்டிங்கிலேருந்து டைரெக்டாக பூ சீட்ஸ் போடுது இல்லையா, அந்த மாதிரி கண்டிஷனை ஞாபகம் வச்சுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. ஸோ த ஹேப்ளோடிக் ஃபேஸஸ், திஸ் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் bryophyte and pteridophyte, which is intermediate between the haplodic and diplodic cycles. So but in bryophytes எப்படி சார் நடக்குது? In bryophytes dominant in, அதாவது in bryophyte the dominant independent phase is gametophyte generation. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க். Which is a dominant phase in bryophyte அப்படின்னா gametophyte generation is dominant in bryophyte, but sporophytic generation is dominant in pteridophyte. Okay, listen. So in pteridophyte the sporophytic is a independent and dominant phase ன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க் क्वेश्चन. It will be maybe asked in examinations ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஸ்போரோஃபைட், இப்போ ஸ்போரோஃபைட்ன்றது இதில் டாமினண்ட்டாக இருக்குது, pteridophyteல இருக்குன்னு சொல்கிறோம். கெமெட்டோஃபைட் ஃபேஸ் இதில் டாமினண்ட்டாக இருக்குது, bryophyteல சொல்கிறோம். ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இதில் ஹேப்ளோடிபெண்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்போரோஃபைட் அண்டர்கோஸ் டு மியாசிஸ், ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்லுவோம். மியாசிஸ்னா குண்டல் பகுப்பு, ரிடக்ஷன் டிவிஷன். சரியா? அப்போ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் என்னது? பேராக இருக்கிறது சிங்கிள் ஆகுது, அவ்வளோதான். இப்போ த்ரெட் இருக்கு இல்லையா, த்ரெட்டுனா பேராக இருக்குது, டிஎன்ஏல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 2ஆக இருக்குது. செப்பரேட் பண்ணால் தட் இஸ் காலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவது மியாசிஸ். அப்போ ஸ்போரோஃபைட்டிக் அது வந்து ஹேப்ளாய்ட் செட்ஸு, அது வந்து இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த கேமெட் ஃபார்மேஷன், அதாவது கேமெட்டோஃபைட் ஜென்ரேஷன், இதுவும் ஹேப்ளாய்டு தான். அப்போ கேமெட்டோஜெனிசிஸ், அது கேமெட்ஸ் உருவாது, இணையுது. அப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் சின்கேமி, த ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ்னு சொல்கிறது. சின்கேமி ரொம்ப ஷார்ட் ஆன்சராக கேட்கலாம். சின்கேமினா ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ்னு சொல்கிறது. அடுத்தது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோட், இட்ஸ் 2n. அப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல், அப்போ வந்து ஹேப்ளாய்ட்னா 2n அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஜைகோட்டு இது வந்து நமக்கு என்ன உருவாக்குன்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன், ஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ 2 ப்ராசஸ் நடந்ததுன்னா அது வந்து ஹேப்ளோடிபெண்டிக் ஃபேஸஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இதுதான் இந்த கிளாஸ். அதாவது லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன்ஸ் இன் பிளான்ஸில் மொத்தமாக 3 டைப்பு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். புரியுதுங்களா? அதாவது இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா, விச் இஸ் டாமினன்ட் ஃபேஸ் இன் bryophyte அண்ட் விச் இஸ் டாமினன்ட் ஃபேஸ் இன் pteridophyte. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்.
So remaining explanations of the plant kingdom I will explain to you on the next video. Thank you.